صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اور محمد آل محمد بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد دعائے مالکان عزت آج کے ذکر کو سننے والے تمام ناظرین اور تمام سامعین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس ذکر کے جتنے فیوز و برکات ہیں میرا مالک ان کو جناب سید آفتاب زیدی صاحب ان کے خانوادہ میرے مالک ان کے مرحومین اور ناظرین کے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ کے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ میرا مالک ایک مومنہ سیدہ ام رباب رضوی معراج بی بی حیدر قرار میرا مالک انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ مومنین آج کی اس مجلس میں حاضر موجود ہیں میرا مالک تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر بالعقیدہ اور بالایمان فرمائے۔ میرا مالک ہمیں آخری سانس تک امیر المومنین کی ولایت پہ قائم فرمائے۔ آمین۔ جیسا کہ پچھلی دو مجالس میں مسلسل تاریخ اور ہسٹری سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھیں کہ پتہ چلے کہ اسلام کو اتنا نقصان کافر نے نہیں پہنچایا جتنا نقصان منافق نے پہنچایا ہے، اور آج بھی اسلام کو اتنا خطرہ بیرونی طاقتوں سے نہیں جتنا خطرہ اندرونی طاقتوں سے ہے۔ جب لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلوا کے اور پھر اسلام کے ساتھ کوئی گھنونا کھیل کھیلتے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جس وقت کو ہم یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کو اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ہسٹری سے یہ پڑھا کہ مکہ کا دور، مدینہ کی ہجرت، بدر اور احد، اس میں چھان باریک ہوتا گیا اور منافق ظاہر ہوتے چلے گئے۔ منافقین کی ایک کثرت جو کہ مسلمانوں میں داخل ہو چکی تھی، اور اللہ کو قرآن میں ان کے لیے ایک پوری صورت اتارنی پڑی۔ میں نے آپ کو پچھلی دو مجالس میں بتایا تھا، اور آخری جو مجلس ہے اس میں بات اس نتیجے تک پہنچی تھی کہ اللہ جسم نہیں رکھتا تھا، رسول تلوار نہیں اٹھاتے تھے، اللہ کے دشمنوں کو بھی علی مار رہے تھے، رسول کے دشمنوں کو بھی علی مار رہے تھے، لہذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھیل رہا تھا، اور دشمنی علی ولی اللہ کی بڑھ رہی تھی۔ لا الہ کا دشمن بھی اصل میں ولایت علی کا دشمن تھا،
मोहम्मद रसूल अल्लाह का दुश्मन भी हकीकत में विलायत अली का दुश्मन था। हत्ता कि खंदक, खैबर, ये तमाम मार्के, मुबाहला, ये तमाम मार्के इस्लाम ने सरजद हो चुके। इन तमाम मामलात को बखूबी रसूल ने हुक्म परवरदिगार के तहत बजा लाए। अब मुनाफिकीन की एक कसीर तादाद है जो मुसलमानों में इस हद तक रासी कर चुकी है कि जब रिसालत माब मदीना से दोबारा फतह मक्का की गर्ज से मक्का पहुंचते हैं तो यहाँ हमें हिस्ट्री में दो किरदार नजर आए। अगर आप इब्तदा में तमहीद में इन दो किरदारों को देख लेंगे तो इसके बाद बात बड़ी अच्छी तक वाज़े हो जाएगी। जनाब रिसालत माब के चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और अबू सुफियान ये मक्का की एक चोटी पे खड़े होकर रसूल के लश्कर को देख रहे थे। अबू सुफियान ने हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मुबारक हो, तेरे भतीजे ने बहुत बड़ी हुकूमत बना ली। इतना जुमला कहना था, ये हजरत अब्बास मुस्कुरा के कहते ये हुकूमत नहीं, ये रिसालत है। जुमले नहीं थे, ये दो नजरियात थे। यानी कि एक नजरिया वो था जो रिसालत को हुकूमत समझ रहा था, एक नजरिया वो था जो रिसालत को रिसालत समझ रहा था। यही फतह मक्का से ये दो नजरियात जन्म लेके आगे बढ़ रहे थे। एक वो जिन्होंने नबी के दीन को हुकूमत समझ लिया और वो चाहते थे कि हम हुकूमत के लालच में आकर हुकूमत की वजह से मज़हब इस्लाम को कबूल करें। यही वजह थी कि बाद रसूल लोगों ने रसूल की नबूवत को बादशाहत और मलूकियत में तब्दील कर दिया, रसूल की नबूवत को बाद में तख्त और ताज में तब्दील कर दिया। जबकि अल्लाह का ये बनाया हुआ कानून है कि खुदा की हुज्जत के लिए तख्त और ताज कोई अहमियत नहीं रखता। कोई जरूरत नहीं है कि तख्त और ताज हो तो फिर वो नबी होता है। हजरत आदम दुनिया में पहले हादी बन के आए थे, बगैर तख्त और बगैर ताज के आए थे। खुदा चाहता हजरत आदम को जाहो जलाल, तख्त, लश्कर दे सकता था, लेकिन खुदा चाहता तो ये तख्त दे सकता था, लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अगर खुदा हजरत आदम को तख्त और ताज दे देता तो फिर क़यामत तक असूल बन जाता, जिसके पास तख्त होता वो अल्लाह का खलीफा बन जाता, जिसके पास ताज होता वो अल्लाह का खलीफा बन जाता। खुदा ने कहा मैं आदम को तख्त और ताज नहीं दूंगा, लेकिन मैं आदम एक इनफरादियत रख दूंगा। मेरे मालिक वो क्या इनफरादियत है? फरमाया मैं आदम को फरिश्तों से सजदा करवा दूंगा। अब क़यामत तक अगर मेरा खलीफा देखना हो तो ये ना देखना कि तख्त पे कौन बैठा है, ये देखना कि फरिश्ता किसके दरवाजे पे आ रहा है। जिसके दरवाजे पे फरिश्ता आ रहा हो तो समझ लेना कि ये अल्लाह का सच्चा खलीफा है। यही वजह है कि जब अमीर अल मोमिनीन से एक शख्स ने पूछा या अली आपसे हुकूमत छीन ली, क्या कहने अमीर अल मोमिनीन तेरे जवाब के मैं जिंदगी कुर्बान करूं। अबू तालिब का बेटा आपके जवाब पे जब कहा गया या अली आपसे हुकूमत छीन ली गई, अली मुस्कुरा के कहने लगे जिसने छीनी है क्या उसका हाथ अर्श पे पहुंच गया है? फरिश्ता तो आज भी हमारे दरवाजे पे आ रहा है, इख्तियारात तो अली के पास आज भी वही हैं। कौन सा वो इख्तियार है जो अमीर अल मोमिनीन से छीन लिया गया है? यही वजह है कि अमीर अल मोमिनीन के बाद जब हुकूमत तकसीम हो रही थी, जब आपस में तख्त और ताज को तकसीम किया जा रहा था, तो यहाँ पे जो मुसलमानों के जो एक जमहूर है मुसलमानों का, जिनके यहाँ खिलाफत को मोतबर समझा जाता है, तो मैं दुनिया की हर गोशे में मैंने ये अपील की है कि जो खिलाफत को मोतबर समझते हैं पहले ये बताएं कि बाद रसूल ये जो खलीफा बना ये कैसे बना था। वो कहते अजमाई उम्मत के साथ, उम्मत जमा हुई थी वोटिंग के साथ, पहला खलीफा चुन लिया था, क्योंकि रसूल ज़ाहरी तौर पे किसी का ऐलान नहीं करके गए थे। अब इसका मतलब है कि एक इमामत का नजरिया, एक खिलाफत का नजरिया, एक रिसालत वाला नजरिया, एक हुकूमत वाला नजरिया। हुकूमत वाला नजरिए में हाकिम कैसे बना, खलीफतुल मुस्लिमीन कैसे बना था? खलीफतुल मुस्लिमीन बना था वोटों के साथ। वो वोटों के साथ कैसे बना? इसमें तमाम अहले सुन्नत जितना लिटरेचर है सब ने ये लिखा है कि एक सहाबी ने दूसरे सहाबी का हाथ पकड़ के बुलंद किया और बुलंद करके लोगों से कहा कि ये नबी के बाद बुजुर्ग हैं, मोतबर हैं, मैं भी इनकी बैत करता हूं, आप भी इनकी बैत करें। तो लिहाजा यहां से इन मुसलमानों का पहला खलीफा चुन लिया गया। तो एक नजरिया है सकीफा में बना, एक नजरिया है जो गदीर में नजर आ रहा है। एक का ऐलान 1.25 लाख सहाबियों में हुआ, एक का ऐलान 40 सहाबियों में हुआ, एक का ऐलान सकीफा बनी सआदा में हुआ, एक का ऐलान गदीर में हुआ,
ایک ہاتھ صحابی نے پکڑ کے بلند کیا، ایک ہاتھ نبی نے پکڑ کے بلند کیا۔ اب ہمیں صرف اتنا بتائیے کہ قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا صحابی کی واجب ہے؟ کیا بات ہے! اگر قرآن میں اطاعت اگر قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے تو پھر یقیناً نبی کے ہاتھ کا بنایا ہوا خلیفہ ٹھیک۔ اب جب ہم بات کو آگے لے کے بڑھتے ہیں کہ پھر منافقین کی سازشیں بھی کھل کے سامنے آ رہی تھی۔ لے جی، بہت بڑا تاریخی حوالہ، بہت ایک اہم تاریخی حوالہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا۔ غزوہ تبوک پہ جانے کے لیے رسالت امام جب گھر سے نکلے اور مدینہ چھوڑا رسالت امام نے، تو رسالت امام مدینہ سے نکلتے ہوئے یہ واحد غزوہ تھا جس میں رسول امیر المومنین کو ساتھ نہیں لے کے گئے تھے۔ امیر المومنین کو بچے کیونکہ تشریف فرمائیں، بچوں کے لیے بات بتاؤں، جس جنگ میں نبی ساتھ جاتے تھے انہیں عربی میں غزوہ کہا جاتا ہے۔ رسالت امام خود گئے ہیں تبوک کے غزوہ کے لیے، لیکن امیر المومنین کو ساتھ نہیں لے کے گئے۔ اب یہ تاریخی ایک بہت بڑا ریفرنس ہے، اگر آپ اسے محفوظ کر لیں گے تو یہ آپ کو ہر جگہ بحث میں کام آئے گا۔ رسالت امام، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف شیعہ کتابیں، طرفین کی کتابوں نے اسے بالکل اسی طریقے سے لکھا ہے، اس کے سینکڑوں دلائل آپ اسے لے سکتے ہیں۔ جب رسالت امام مدینہ سے نکلے اور امیر المومنین کو مدینہ چھوڑ کے رسالت امام تبوک کے غزوہ کے لیے نکلے تو صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد نے رسالت امام سے استفسار کی، وضاحت مانگی کہ اس غزوہ میں امیر المومنین کو کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ فرمایا حکم پروردگار ہے کہ علی کو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ رسول کیا کرنے لگے؟ اللہ اور نبی کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ جو مسلمانوں کے اندر منافق آ گئے اب ان کو ظاہر کریں۔ اب منافقین کے بظاہر ان کو ظاہر کرنے کا پہلا لمحہ ہے، لہذا اسے اب غور سے سماعت فرمائیے گا۔ رسالت امام غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہیں، وہ غزوہ نہ ہونا تھا نہ ہوا۔ رسالت امام واپس پلٹ رہے ہیں اور عقبہ کی ایک پہاڑی ہے، ایک گھاٹی ہے جہاں سے رسالت امام کو سفر کرنا ہے۔ 24 منافقین جو ہیں وہ رسول کے لشکر میں، اور 24 منافقین نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ واحد موقع ہے کہ جہاں پہ علی ساتھ نہیں ہے، تو لہٰذا اس موقع کو بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ہم اس پہاڑی میں رسالت امام کو معاذ اللہ قتل کریں۔ قتل رسول کی سازش ہوئی، قتل نبی کا منصوبہ تیار ہوا۔ بالکل رات کا وقت ہو گیا، اندھیرا اتنا زیادہ چھا گیا کہ آسمان پہ تارے نظر نہیں آ رہے تھے، ایک خوفناک رات ہو گئی۔ اتنے اندھیرے اور اتنے خوفناک رات کو منافقین نے اپنے لیے موقع غنیمت سمجھا اور رسالت امام کو قتل کرنے کا بالکل منصوبہ تیار ہوا کہ جب رسالت امام عقبہ کی پہاڑی کے اوپر جائیں گے تو ہم رسالت امام کی سواری کو پہاڑی سے دھکا دے دیں گے اور بعد میں کہہ دیں گے کہ یہ حادثہ ہوا تھا، رسالت امام کی سواری کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئی، جس کی وجہ سے معاذ اللہ رسول مارے گئے۔ جب یہ قتل کا بالکل منصوبہ تیار ہو گیا تو اللہ نے قرآن میں جو ایک آیت بھیجی ہے کہ انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، بے شک اللہ سے زیادہ بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں۔ بے شک خدا نے رسالت امام کو حکم دیا کہ منافقین نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ تو ایک دفعہ رسالت امام نے کہا کہ میرے مالک اب تو علی بھی ساتھ نہیں۔ فرمایا وہ علی ساتھ نہیں لیکن یہ علی ساتھ ہے۔ رسول کے ساتھ دو طاقتیں تھیں، یا ایک علی العظیم تھا اور ایک علی ابن ابی طالب تھے۔ فرمایا اگر آج وہ علی نہیں ہے تو پھر یہ علی ہے، آج ہم آپ کو ان کی سازشوں سے ایسے بچائیں گے اور ان کی سازش کو بے نقاب کریں گے۔ بس یہ لمحہ ایسا آنا تھا کہ بالکل عین عقبہ کی پہاڑی کے قریب آ کے جب 24 منافقین اپنی مکمل تعداد کے ساتھ بیٹھ گئے تو رسالت امام نے کہا کہ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرشتے نے آ کے وحی کے ساتھ اللہ کا حکم سنایا ہے کہ جبریل امین کہتے ہیں کہ خدا کہہ رہے ہیں کہ باقی آپ کا تمام لشکر پہاڑی کے نیچے سے جائے گا اور آپ تنہا پہاڑی کے اوپر سے جائیں گے۔ جب منافقین نے رسول کا یہ منصوبہ سنا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، رات کی تاریکی میں یہ پہاڑی کا سفر ہم آپ کو تنہا کیسے کرنے دیں؟ فرمایا خدا نے کہا تنہا نہیں کرنا، جن صحابہ کو ساتھ لے کے جانا ہے ان کے نام بھی اللہ نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا کون سے صحابہ؟ فرمایا حذیفہ یمانی اور سلمان محمدی۔ یہ دو صحابہ ہیں جو میرے ساتھ جائیں گے، لہذا ان کو میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اور حذیفہ کو رسالت امام نے اپنی اونٹنی کے ہانکنے کے لیے ایک کوڑا، ایک تازیانہ اونٹنی کو ہانکنے کے لیے دیا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میرا بدن تھرتھرا گیا کیونکہ رسالت امام نے زندگی میں کبھی بھی اپنی سواری کو تازیانہ نہیں مارا تھا،
तो मैंने कहा जो अपनी सवारी को ताजियाना नहीं मार था उसने हाँकने के लिए मुझे क्यों दिया, तो जिस सवारी पर रसूल बैठा होगा उसे मैं हाँकूंगा कैसे। हुज़ैफा कहते हुक्म रसूल के तहत मैंने उसको थाम लिया, रात की तरीकी थी, 24 मुनाफिकीन को पहाड़ी के नीचे से जाने को हुक्म दिया। रिसालत इमाम ने सलमान मोहम्मदी के हाथ में महार दी और हुज़ैफा यमानी के हाथ में वो ताजियाना दिया। जब पहाड़ के ऊपर बिल्कुल रिसालत इमाम ने जाना शुरू किया तो 24 में से 14 मुनाफिकीन अपने चेहरे नकाब के साथ लपेट के रिसालत इमाम की ऊँटनी के पीछे दौड़े ताकि बिल्कुल वक्त में जाकर रसूल की ऊँटनी को गिराएं। जब उनकी ऊँटनियों के चलने की आवाजें आई तो रिसालत इमाम ने हुज़ैफा यमानी से कहा कि पीछे कोई आ रहा है, लिहाजा मैंने जो तुम्हें हाथ में ताजियाना दिया है इनकी सवारियों के मुंह पे मार ताकि ये वापस दौड़े। हुज़ैफा यमानी ने बिल्कुल हुक्म रसूल के तहत पीछे की तरफ पलटे और उनकी सवारियों के मुंह पे उस ताजियाने को मारना शुरू किया। मारते हुए ताजियाने को उनको ऊँटों को पीछे की तरफ दुड़ाया। दुड़ाने के बाद इतनी देर में रिसालत इमाम पहाड़ी को अबूर कर चुके थे। हुज़ैफा यमानी का फूला हुआ सांस और नबी के करीब आए। नबी ने फरमाया हुज़ैफा क्या तुमने लोगों को देखा? फरमाया लोगों के चेहरे रात की तरीकी में नकाब के साथ लिपटे हुए थे, लेकिन या रसूलल्लाह मैंने उनके ऊँटों को पहचान लिया है, मैं उनकी सवारियों को पहचान गया हूँ। तो या रसूलल्लाह ये तो हमारे लश्कर के लोग हैं जो हमारे साथ मदीना से चले थे। रिसालत इमाम ने फरमाया हुज़ैफा अगर तुम मदीना में जाके लोगों के नाम ले लेके बताओगे तो मक्का वाले कहेंगे कल जिन्हें मुसलमान करके ले गया था उन्हें मदीना में जाके कत्ल कर दिया, इस्लाम की तबलीग यहीं पे रुक जाएगी। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह फिर इन मुनाफिकीन को क्या सजा होनी चाहिए? फरमाया हुज़ैफा यमानी क्या ये सजा काफी नहीं है? मैं तुम्हें ये नाम बता देता हूँ। लेकिन नाम बताने के बाद रिसालत इमाम ने फरमाया अगर ये मेरी जिंदगी में मर गए तो मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा और अगर ये मेरे बाद मर गए तो अली जनाजा नहीं पढ़ाएगा। क्या बात है। अब शवाहिदुन नबुव्वा अब्दुर्रहमान जामी तारीख इब्न खल्दून शिबली नुमानी जहां जहां से सुन्नी रेफरेंस चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं कि बहुत जय्यद सहाबा इकराम कोई भी सहाबी मदीना में मरता था तो वो हुज़ैफा यमानी से जाके पूछते थे कहीं ये उकबा के मुनाफिकीन में से तो नहीं है। अब मेरा सवाल है कि आपने हिस्ट्री के साथ ये मुतालिया करना है, अगर हम नाम ना भी बताएं तो सिर्फ इतना पता कीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे लोग थे जो दौरे रिसालत या दौरे इमामत में या दौरे अली में या दौरे मुस्तफा में मरते रहे लेकिन हुज्जत ने उनका जनाजा नहीं पढ़ाया। क्योंकि जनाजा है मगफरत की दुआ, अगर हुज्जत किसी के लिए मगफरत की दुआ कर लो तो फिर तो मगफरत वाजिब हो जाए। इसलिए मौला अमीर अल मोमिनीन का फरमान है तुम हमारे शिया हो तो हमारे दुश्मन के जनाजों पे न जाओ, जाना पड़ भी जाए तो दुआ न करना, दुआ करनी पड़ भी जाए तो आमीन न कहना। अली कहते ऐसे ना हो कि तुम आमीन कहो और हमें बख्श न पड़ जाए। क्या मुनाफिकीन के जनाब से इज्तनाब ये वाहिद मौका था जिन्हें उकबा की पहाड़ी के मुनाफिकीन कहते हैं। आप इसे किसी भी किताब में सर्च करेंगे तो मुकम्मल बात खुल के सामने आ जाएगी कि वो कौन से मुनाफिकीन थे जिन्होंने रसूल को कत्ल करने की साजिश की थी। लिहाजा नाम खुल के सामने आ चुके थे। रिसालत इमाम वापस पहुंच गए हैं। इस्लाम के तमाम मराहिल तय करते करते आखिर वो मौका आ गया जहां से मैंने बात शुरू की थी। अगर आप पहली तकरीर की तरफ वापस पलटें तो बात हमारी शुरू हुई थी दावत जुल अशीरा से। अशीर से जो बात शुरू हुई थी अब मैं उसे गदीर में लेके आने लगा। अशीर में काफिर 40 आए थे हजरत अबू तालिब के घर, अगर आपको याद हो मैंने बताया 40 काफिर मुसलमान हुए और मुसलमान होने के बाद नबी के साथ ये सारा सफर करते रहे। लेकिन काफिर मुसलमान होते ही मुनाफिक हो गया और मुनाफिक का सफर करता 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 गदीर तक पहुंच गया। जब ये गदीर तक पहुंचे तो मुसलमानों में कसरत जो थी वो मुनाफिकीन की थी। जब गदीर में पहुंचे तो 7 जगहों पे आके हजरत जबरील ने अल्लाह का हुक्म रसूल को सुनाया कि खुदा कह रहा है बल्लिग मा उनज़िला अलैका, पहुंचा वो जो मैंने तुझ पे नाज़िल किया। 7 जगहों पे 7 मकामात पे आके हजरत जबरील ने रोका। रिसालत इमाम ने कहा अल्लाह से कह दे अगर मैंने अली की विलायत को पहुंचा दिया तो ये मजमा बिखर जाएगा। इसमें कसरत अली की विलायत के दुश्मन है। मैं मुसलसल 2 मजालिस में मेहनत कर रहा हूं, अब मैं नतीजा देने लगा हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह के दुश्मन अली वलीउल्लाह के दुश्मनी कर रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन अली वलीउल्लाह से दुश्मनी कर रहे थे। वो कलमा पढ़ रहे थे लेकिन दिलों में दुश्मनी अली किस लिए थी कि बदर, ओहद, खैबर, खंदक में अमीर अल मोमिनीन ही सबसे आगे थे।
مثال میں آپ جانتے تھے کہ میں علی کی ولایت کا اعلان کروں گا تو منافق واپس پلٹ جائیں گے اپنے دین کی طرف. فرمایا میرے مالک یہ مجمع بکھر جائے گا. 7 جگہوں پہ آگے جبریل نے کہا. نبی بار بار کہتے رہے میرے مالک اگر یہ پیغام پہنچایا تو مجمع بکھر جائے گا, پیغام پہنچایا تو مجمع بکھر جائے گا. 7 بار تو اللہ نے بھی محبت کے ساتھ اعلان کیا تھا, لیکن جب رسول نے کہا, عرفات کے میدان میں جبرائیل آئے, کتابیں کہتی ہیں, لیکن رسالت امام نے کہا ابھی رکیے ابھی رکیے ابھی رکیے ابھی رکیے. ادھر غدیر کا چوک آیا, یا جبرائیل نے آگر رسول کی سواری کے مہار میں ہاتھ ڈال کے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ. اب اللہ کا جلال آ گیا ہے. خدا کہتا اگر اب تو نے علی کی ولایت کو نہ پہنچایا تو سمجھ لے تو نے رسالت کو پہنچایا ہی نہیں. اب اگلی سطر میں کہوں اگر آپ سوات کرنے کے لیے تیار, رسول نے فرمایا جبریل کہہ دے اللہ سے مجمع بکھر جائے گا. فرمایا اللہ کہہ رہا ہے مجھے کثرت نہیں چاہیے, مجھے علی والے چاہیے. مجھے مجمع کی اکثریت سے غرض نہیں ہے, مجھے یہ نہیں چاہیے کہ لوگ کتنے ہیں, مجھے یہ چاہیے کہ علی والے کتنے ہیں, حق والے کتنے ہیں. جب خدا کہتا ہے کہ کثرت کو نہ دیکھو, یہ دیکھو کہ علی کہاں ہے. آج ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے, ہم بھی یہ نہیں دیکھتے کہ اکثریت کدھر ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے ولایت علی کدھر ہے. رسول نے پیغام پہنچا دیا, رسول نے کہا حکم خدا آ گیا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ. اگر آپ نے نہ کر کے دکھایا تو سمجھیے آپ نے کچھ بھی رسالت کا نہیں کیا. اب اس کے آگے جو آیت چلی ہے وہ آیت سماعت فرمائیے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. یہ آیت قرآن میں نہ ہو تو میں مجرم ہوں. خدا نے غدیر میں کہا کہ علی کی ولایت پہنچا دے, میں تمہیں انسانوں کے شر سے بچاؤں گا, اور اگر کوئی مکر گیا تو مکرنے دے, کیونکہ اللہ کافر کو ہدایت نہیں کرتا. اب میری 2 دن کی محنت کو ضائع نہ ہونے دیجئے گا. یہ اشیر سے چلے تھے, یہ دعوت ذوالعشیرہ میں آئے تھے, انہوں نے نبی کی تائید کر لی, انہوں نے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا, انہوں نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. بیعت کرنے کے بعد انہوں نے نبی کے ساتھ شہر چھوڑ دیا, شہر چھوڑ کے مدینہ آ گئے. نماز کا حکم آیا, انہوں نے پڑھی. روزے کا حکم آیا, انہوں نے رکھا. زکوٰۃ کا حکم آیا, انہوں نے اپنے مال سے دی. جہاد کا حکم آیا, یہ تلواریں اٹھا کے نبی کے ساتھ جھاڑ گرمی پریشانی میں چلتے رہے. سفر نبی کے ساتھ کرتے تھے, جنگوں میں نبی کے ساتھ رہتے تھے, محفل میں نبی کی بیٹھتے تھے, صحبت پیغمبر میں وقت گزارتے تھے, نبی کے ساتھ اپنے دن اوقات بسر کرتے تھے. جنہوں نے اتنی دیر نبی کے کہنے پہ سارے اعمال بجا لائے اور نبی کے ساتھ چلتے رہے, آیتیں اترتی دیکھتے رہے, قرآن کی آیتوں کے نزول کو دیکھتے رہے, جو رسول کہتا گیا وہ کرتے گئے. لیکن پہنچتے پہنچتے کافر منافق کے روپ میں جب غدیر میں پہنچ گیا تو خدا نے ان کے چہرے سے منافق والا نقاب اتار کے خدا نے کہا اگر یہ علی کو چھوڑیں گے تو پھر اللہ ان کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. میرے مالک یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں اور تو کافر کہہ رہا ہے, یہ تو روزے رکھتے ہیں اور تو کافر کہہ رہا ہے. فرمایا میں نے بھی 23 سال کا دور اس لیے دکھایا تھا کہ 23 سال میں اگر انہوں نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا تو پھر یہ دوبارہ کافر ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ علی ولی اللہ چھوڑنے سے بندہ صرف منافق نہیں ہوتا, ہمیشہ کے لیے کافر ہو جاتا. یہاں پھر ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو قرآن کی آیت آئی ہے کہ اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچائے گا اور کافروں کو ہدایت نہیں کرے گا. غدیر میں کون تھا؟ وہاں تو کوئی کافر نہیں تھا, وہاں تو قریب کافروں کی بستی بھی کوئی نہیں تھی, وہاں تو کسی شریر کے شر کا خطرہ بھی نہیں تھا. پھر اللہ نے کن کے لیے کہا کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا؟ اس کا مطلب جو کافر مسلمان ہو کے منافق بنا تھا, اللہ نے علی کی وجہ سے انہیں دوبارہ پھر کافر کر دیا. کافر نے بڑا لمبا 23 سال کا دور منازل گزاری تھی منافق کی صورت میں, لیکن علی کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ دوبارہ پھر کفر کی وادی میں واپس چلے گئے. اور کافر نبی کی صحبت میں بیٹھ کے اگر نمازیں بھی پڑھے تو کوئی فائدہ نہیں. بے شک
काफिर आज भी नमाज पढ़े तो कोई फायदा नहीं। बेशक। अगर आज भी देखना हो कि बंदा मुसलमान है या काफिर है तो तमीज का नाम सिर्फ अली है, क्या बात, इम्तियाज का नाम सिर्फ अली है। अब इसके आगे आयत चली, जरा इसके आगे चलिएगा। खुदा फरमाते अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने दीन को अकमल कर दिया, आज दीन मुकम्मल हो गया। कहां किस वजह से हुआ? इलाने विलायत अमीरुल मोमिनीन की वजह से। बेशक बेशक। अब मुझे बताइए ये दीन क्या मक्का से शुरू हुआ था? नहीं, दीन हजरत आदम ने शुरू किया था, बेशक बेशक। मुकम्मल हुआ अली की विलायत पे आके। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। हर नबी के दौर में शरीयतें बदली थी, दीन नहीं बदला था। दीन एक ही था जो हजरत आदम के दौर से शुरू हुआ। दीन किस चीज का नाम है? दीन एक बाहर वाले सर्कल को कहते हैं, शरीयत उसके अंदर छोटे सर्कल को कहते हैं। अल्लाह एक है, दीन। खुदा ने हर नबी के दौर में, किसी नबी के दौर में खुदा नहीं बदला। नमाज के औकात बदले हैं, नमाज नहीं बदली। रोजे के महीने बदले हैं, अल्लाह के मोहब्बत में भूखा रहना नहीं बदला। दीन एक बुनियादी कानून का नाम है। खुदा ने कहा कि आज शरीयत मुकम्मल नहीं हुई, आज दीन मुकम्मल हुआ। साहिबान इल्म, इस दीन में 1.25 लाख नबी मौजूद हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत आदम ने बड़ी मेहनत की, खुदा ने आदम को तकमील दीन की सनद नहीं दी। जनाब नूह ने सफीना बनाया, खुदा ने दीन मुकम्मल नहीं किया। हजरत इब्राहिम ने नारे नमरूद को गुलजार किया, खुदा ने दीन मुकम्मल नहीं किया। इस्माइल छुरी के नीचे से जिंदा निकल आए, खुदा ने दीन मुकम्मल नहीं किया। मूसा तूर पे खड़े होकर बातें करते रहे, खुदा ने दीन मुकम्मल नहीं किया। मूसा ने दरिया में रास्ता बनाया, खुदा ने दीन मुकम्मल नहीं किया। हजरत याकूब यूसुफ की जुदाई में रोए, खुदा ने दीन मुकम्मल नहीं किया। यूसुफ कैद खाना से निकल के आए, खुदा ने दीन मुकम्मल नहीं किया। यहया, यूनुस, दाऊद, जकरिया, सुलेमान, कौन कौन सा नबी नहीं आया, खुदा ने दीन मुकम्मल नहीं किया। हत्ता कि ईसा सूली पे चढ़ गए, खुदा ने उसको भी यही कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। हद हो गई है, खुद नबी मक्का में आ गए, खुदा ने दीन मुकम्मल नहीं किया। मक्का में शेब अबी तालिब बर्दाश्त की, खुदा ने दीन मुकम्मल नहीं किया। नबी ने पत्थर बर्दाश्त किए, खुदा ने दीन मुकम्मल होने की सनद नहीं दी। नबी ने कांटे बर्दाश्त किए, खुदा ने नहीं कहा कि तूने कांटे बर्दाश्त किए, मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। नबी अकेले नमाज पढ़ते रहे, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। नबी ने हिजरत करके मदीना आए, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। नबी ने मदीना में आके मस्जिद बनवाई, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। बदर का मार्का होया, ओहद की जंग हो गई, खैबर का दरवाजा हवा में उड़ गया, खंदक की घाटी को रसूल ने अपने लश्कर के साथ अली की ताकत के साथ फतह कर लिया। मुबाहला में रसूल तौहीद की गवाहियां पंजतर की सूरत में लेके चला गया। कायनात की सारी सच्चाइयां नबी ने मनवा ली। खुदा ने एक भी जगह पे आयत में कह के नहीं भेजा कि दीन मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। इधर खुम्मे गदीर में रसूल के हाथ में इमामत का हाथ आया, रसूल ने मन कुन तो मौला फहाज़ा अलीयुन मौला कहा। खुदा ने कहा अब दीन भी मुकम्मल हो गया, अब नेमतें भी तमाम हो गई। जो दीन आदम से लेके मुस्तफा तक बगैर अली की विलायत के मुकम्मल नहीं होता, तो तेरी 2 रकत की नमाज बगैर अली की विलायत के दीन की तकमील, दीन की अलीयुन वलीउल्लाह, दीन की प्राइमरी का नाम नहीं, दीन की मास्टर डिग्री को अलीयुन वलीउल्लाह कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला मुनाफिक हो सकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला अंदर बूझ छुपा सकता है, लेकिन जो अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ ले फिर ना उसका अकीदा तौहीद कमजोर होता है, ना उसका अकीदा रिसालत कमजोर होता है। बेशक बेशक। जैसे जिस्म बीमार होते हैं, बदन को बीमारियां लगती हैं, तो हम बीमारियों के इलाज के लिए अगर हार्ट की बीमारी है तो हार्ट पेशेंट के पास जाएंगे, अगर आपको जो भी बीमारी है आप उसके स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। इस तरह अल्लाह कहता है कि मैंने रूह को 3 तरह की बीमारियां रूह को लगती हैं, शिर्क, कुफ्र, नफाक। शिर्क मुशरक, कुफ्र काफर, नफाक मुनाफिक। खुदा कहता ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ताकि शिर्क की बीमारी खत्म हो जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो
ताकि कुफ्र की बीमारी खत्म हो जाए। मुनाफिकत अभी भी बाकी है। अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ो ताकि अंदर की मुनाफिकत खत्म हो जाए। नतीजा आखिरी मजलिस में यही निकला कि इस्लाम की मुकम्मल हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ मुनाफिकत जाहिर होती है बुग़्ज़ अली के साथ। बेशक रसूल की वाज़ेह हदीस मैं तरफैन की किताबों में दिखाने के लिए तैयार हूं। रसूल ने फरमाया, ऐ अली, तुमसे मोहब्बत करेगा सिवाय मोमन के कोई नहीं, और तुमसे दुश्मनी सिवाय मुनाफिक के कोई नहीं रखेगा। बेशक बेशक बेशक। अगली हदीस का अगला हिस्सा मैं सुनाऊंगा तो आपको मजीद लुत्फ आएगा। फरमाया, ऐ अली, अल्लाह की दुश्मनी सीने में छुप सकती है, मुस्तफा की दुश्मनी सीने में छुप सकती है, लेकिन या अली तेरा मुकद्दर अजीब है, तेरा दुश्मन तेरी दुश्मनी सीने में छुपा ही नहीं सकता। लिहाजा अगर तीन मजलिसों की दाद एक ही सूरत में देना चाहें तो फिर एक वादा कीजिएगा, अगर आपने पूरी जिंदगी कहीं मुनाफिक का चेहरा अपनी जिंदगी में देखना हो तो जहां भी बैठे अमीरुल मोमिनीन के फजाइल पढ़ा करें। सामने वाला बंदा ना भी बोले आपको चेहरा बता देगा कि मुनाफिक है। इसलिए कि जैसे जैसे फजाइल पढ़ते चले जाएंगे उसके चेहरे की रंगतें तब्दील होती चली जाएंगी। क्या कहने। इसलिए तो मैं हर मजलिस में कहा करता हूं, जलता मुनाफिक तो धुआं तक नहीं उठता, हम आग लगाते हैं किसी और तरह से। मुनाफिक के जलने की एक ही अलामत है कि उसके सामने खुल के फजाइल अली पढ़ो। फजीलत अली मुनाफिक के चेहरे को अयां कर देती है, क्योंकि अली की दुश्मनी सीने में नहीं छुपती, चेहरे पे आ जाती है, और जब वो चेहरे पे आती है तो चेहरे पे आके वो मां का किरदार बता देती है। इंशाअल्लाह मेरा मालिक जनाबे सैयद इंतसार शाह साहब की तौफीकात में इजाफा फरमाए कि जिनके तवस्सुल, जिनके वसीला और फैज के साथ मैं हम फासिलों की कैद से निकल के बिला फसल के मानने वाले एक फासले को खत्म करते हुए आप तक ये फजाइल के मोती जहां तक मेरी कोशिश है मैं पहुंचा सकूं। मेरा मालिक उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। इंशाअल्लाह आने वाली जो मजालिस हैं, जो सैरोज़ा मजालिस इसके बाद आएंगी, उनमें जो मौजू मुझे दिया गया है वो अमीरुल मोमिनीन की विलायत के वो छुपे हुए राज हैं जो अभी तक मिंबरों से बयान नहीं किए गए, जिसमें अमीरुल मोमिनीन के खुतबतुल बयान से लेके अमीरुल मोमिनीन की हदीस मारिफत और हदीस नूरानिया तक आपके सामने कोशिश करूंगा कि वो इल्म के और मारिफत के मोती जो किताबों में आज तक छुपाए जा रहे हैं वो आपकी समातों को हदिया किए जा सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि आज के दौर में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत का नाम है विलायत अली। बेशक। कभी जिंदगी में ये ना समझिएगा हमारे पास सेंटर नहीं, हमारे पास इदारा नहीं, हम थोड़े लोग हैं। तन्हा जितनी तन्हाई नसीब हो समझना उतना अली के करीब हो रहे हो। सलामत रहे, सलामत रहे। दुनियादारी अली से दूरी की अलामत है, ज्यादा ओहदों का होना अली से दूरी की अलामत है। जब हमारे आइमा ने ही दुनिया को कबूल नहीं किया तो अपने चाहने वालों को दुनिया से दूर रखते हैं। हमारा इम्तिहान सिर्फ वो अकीदे पे लेते हैं कि ये अपने अकीदे पे कितनी इस्तकामत दिखाते हैं। कोशिश कीजिए इस्तकामत इतनी दिखाइए, हर चीज छोड़ दीजिएगा, लेकिन जिंदगी में अमीरुल मोमिनीन की विलायत को न छोड़िएगा। एक लम्हे के लिए भी कभी अली वलीउल्लाह के लिए अपने ज़हन के किसी कोने में एक हल्का सा शक भी न लेके आइएगा। अमीरुल मोमिनीन को ऐसे ही तस्लीम कीजिएगा जैसे कुरान की इज्जत को तस्लीम किया जाता है, नबी की रिसालत को तस्लीम किया जाता है और अल्लाह की रबूबियत को तस्लीम किया जाता है। इस अली वलीउल्लाह की खातर अली की औलाद का बड़ा नुकसान होगा। इस अली वलीउल्लाह की खातर बेटे जंगलों में मारे गए और बेटियां बाजारों में आ गई। सैरोज़ा मजालिस की
आज इख्तितामी मजलिस है। आज की मजलिस में उस शहजादी का तज़किरा करें जो बाप के बाद बाप की जीनत थी और बाप के बाद रोती हुई मदीना में वापस पहुंची। ये मौला अमीर अल मोमिनीन की शेर दिल शुजा का बेटी जब मदीना वापस पहुंचती है तो मदीना पहुंच के बशीर इब्न जज़लम से कहा जाता है कि जाओ मदीने की गली में जाके ऐलान करो कि मदीने वाले सरदार वापस आ गए। बशीर इब्न जज़लम जाके मदीना के मरकजी चौक में कहता है या अहल मदीना कद क़ुतिल हुसैन बिरज़ करबला, मदीना वालों मदीने का हुसैन मारा गया और उसका खानवादा वापस पलट गया। बशीर इब्न जज़लम ऐलान भी कर रहा है, रो भी रहा है, गली से गुजर भी रहा है। गली से गुजरते हुए एक ऐसे के दरवाजे के सामने से बशीर इब्न जज़लम का गुजर हुआ जहां से एक ज़ईफ़ा पर्दा उठा के बाहर आई, सर से लेके पांव तक चादर में लिपटी हुई, हाथ में कसा था, कमर झुकी हुई थी। बशीर के घोड़े के सामने आके कहती बशीर कौन मारा गया? बशीर ने कहा बीबी हुसैन मारा गया। उस बीबी की आवाज है बशीर मदीना में बहुत से लोग हुसैन के नाम से रहते, बता किस हुसैन की बात कर रहा? फरमाया बीबी हुसैन इब्न अली मारे गए, रसूल के बेटे, सैयदा के लाल। बीबी देखे कहती मेरा हुसैन मारा गया? जब मेरा हुसैन कहा बशीर देखे था बीबी मन अंते तू कौन है? आवाज़ पर्दा कर मैं अब्बास की माँ उम्मुल बनी। अब जितने सखी अब्बास के नौकर बैठे, अब्बास की नाम माँ का नाम आना था। बशीर ने दोनों हाथ अपने चेहरे पे रखे, रखेगा बीबी अपने अब्बास का पुरसा लीजिए। बीबी रो के कहती हैं बशीर मेरा अब्बास भी मारा गया? आपका अब्बास मारा गया। बीबी रो कहती बशीर मुझे बता सकता है कि अब्बास को मारने वाली फौज कितनी थी? बशीर रो के कहता बीबी 9 लाख ने आपका गाजी घोड़े से गिराया। रो के कहती मैं नहीं मानती, 9 लाख से गाजी नहीं गिरता। मुझे पता जब अब्बास को घोड़े से गिरा तो जख्म कहाँ लगा था? फरमाया बीबी पेशानी पे लगा था। फरमाया मेरे अब्बास से ज्यादा जन्नों का मजाज कोई नहीं समझता था। जब अब्बास की पेशानी पे गुर्ज लगा अब्बास ने हाथ से रोका क्यों नहीं? बशीर रो कहता बीबी हाथ होते तो रोकता, तेरे तो अब्बास के हाथ ही नहीं थे। रो के कहती तलवार कहाँ थी? फरमाया हुसैन ने उठाने की इजाजत नहीं दी। रो कहती अब मैं मान गई, हुसैन भी मारे गए, ज़ैनब भी कैद हो गई। ऐलान पहुंचता पहुंचता हुसैन की उस बेटी के पास चला गया जिसने 28 रजब को रोते हुए हुसैन को विदा किया था। जिस बेटी का नाम फातिमा और सुगरा है। ये वो शहजादी है जिसने बाप को 28 रजब को रोती हुई आंखों से विदा किया था। खुश्क आंखों से दूर तक किसी चीज को देखा जा सकता है, लेकिन अगर आंख में आंसू हो तो धुंधलाहट दूर की चीज को नहीं दिखाती। जब काफिला घर से निकल गया तो इसने थोड़ी दूर ही काफिले को जाते हुए देखा। इधर हुसैन का काफिला मुड़ गया, इधर सुगरा वापस घर की तरफ पलट आई। बीबी सुगरा का घर की तरफ पलट के आना था। ये किताबें कहती हैं कि थोड़ी दूर काफिला इस्मत पहुंचा। मौला हुसैन की आवाज है अब्बास मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा जी चाहता है मैं एक बार सुगरा को वापस मिल के आऊं, अल्लाह जाने मेरी बेटी की हालत क्या होगी। हुसैन ने अपने घोड़े को वापस किया। हुसैन रोते हुए जब दोबारा मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंचे, हुसैन भागते हुए घोड़े से उतरे। जब हुसैन ने सिहने ज़हरा में अपना पहला पांव रखा, आवाज सुगरा सुगरा बाबा तुझे दोबारा मिलने के लिए आया है। कहीं से भी सुगरा की आवाज नहीं आई। मौला हुसैन ने कब्र रसूल पे देखा, कब्र रसूल पे भी सुगरा नहीं थी। मौला हुसैन रोते हुए सुगरा को तलाश कर रहे थे। या दीवार पे लहू के छींटे पड़े थे, उन्हीं छींटों को देखते देखते हुसैन की चीख निकल गई। जहां अकबर रेत में अपने पांव का निशान लगा के आया था, वहां मुंह रख के कह रही थी अकबर मुझे शादी पे जरूर बुलाना, अकबर तेरी बहन तेरी जुदाई में मर जाए। उसी फातिमा सुगरा को जब खबर मिली कि सादात वापस आ गए, ये कनीजों के नरगे में सैयदुल साजिदीन को लेने के लिए घर से निकली। इधर हुसैन की बेटी का निकलना था, उधर मौला सजाद रस्ते में आके बैठ गए। रस्ते में मौला सजाद का बैठना था। कनीजों की आवाज आई बीबी रुकिएगा, रस्ते में कोई मुसाफिर बैठा है। एक कनीज चलती हुई आई बीबी सुगरा की, आगे मौला सजाद से कहती मुसाफिर रास्ता छोड़, हमारे आका की बेटी आ रही है। मौला सजाद रोके कहते पर्दे से ज्यादा वाकफ मेरा कौन होगा, मैं अपने आंखों पे हाथ रखता हूँ। अपनी बीबी को कह कमर के पीछे से गुजर जा। वो कनीज दे कहती कैसे गुजारूं, तुझे नहीं पता वो अब्बास की भतीजी है, अब्बास का नाम आना था। सखी सजाद ने अपने जख्मी हाथ जमीन पे रखे, आवाज आई नाम उसका ले दिया है, अब मुझ पे खड़ा होना वाजिब हो गया है। जब पीछे से बीबी सुगरा की आवाज आई
کنیز کو بیٹھا رہنے دے، اس کا لہجہ میرے سجاد سے ملتا ہے. یہ بولا ہے تو مجھے میرا سجاد یاد آ گیا ہے. چند قدم کے فاصلے بی بی سغرا گئی تھی، یا مولا باقر کی آواز آئی، بابا مجھے اجازت دیں میں پھپھی کو بتا کے آؤں جس سے پردہ کر کے آ گئی وہ تیرا بھائی سجاد ہے. ادھر مولا باقر کو اجازت ملی، مولا باقر نے بی بی سغرا کے دامن میں ہاتھ ڈالا. بی بی سغرا دیکھ کے کہتی بچہ کیوں میرے پاس آیا ہے؟ رو کے کہا پھپھی پہچان میں تیرا باقر ہوں. جب میرا پھپھی پہچان میں تیرا باقر ہوں. جناب سغرا رو کہتی اگر تو باقر ہے مجھے بتا تیرا بابا سجاد کہاں ہے؟ فرمایا جس سے پردہ کر کے آ گئی ہے وہ تیرا بھیا سجاد ہے. بی بی سغرا دوڑتی ہوئی آئی، سجاد کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہا مجھے صرف اتنا بتا تجھے جوان بھیجا تھا، تیری کمر کیوں جھک گئی، تیرے سر کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ مولا سجاد کی آواز ہے الشام الشام الشام، مجھے شام کی گلیاں کھا گئی. العالمین وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون ماتم حسین. یا حسین 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 یا یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہوا ہے ہائے پابند نہ ہوا ہے، رونے پہ نہ ٹھہرا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہوا ہے ہائے پابند نہ ہوا ہے، رونے پہ نہ ٹھہرا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زندہ در زندہ اے زندہ در زندہ نہ اس کے لیے قضا ہو، یا رب کو
کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ زندہ در زندہ نہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پٹھی سے ہر بھائی سے اور پٹھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں کر خیموں کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پٹھی سے ہر بھائی سے اور پٹھی سے ہر جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ زندہ در زندہ نہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آہے ہر پابند نہ ہو آہے رونے پہ نہ پھیرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ
ہر بھائی سے اور پٹھی سے، اور جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں بیٹا تمہارا خاطر میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ گئی ہے منہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیرے جھولے کا سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں نیزے سے گر رہا ہے نانا سے سر تمہارا دل رو
ہوتا ہے ہمارا میرے ہاتھ تو بندھے ہیں سر کس طرح اٹھاؤں بس گھر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں ہنس گھر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں جب رات ہوگی رہنے میں ہو جائے گا اندھیرا ڈرنا نہیں ہے بیٹا دادی کہیں گی تم سے آ میں تجھے سلاؤں بس گھر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں بس گھر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں بیٹا تمہارا خاطر میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ گئی ہے منہ کس طرح چھپاؤں بس گھر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں تم رات کو ہمیشہ سنتے تھے ماں سے لوری اب نیند آتی ہوگی تیری گود میں لکھا کر نعت علی سناؤں بس گھر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں بس گھر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں ظالم بھی ہنس رہا ہے دریا تیری نشانی ہے کس طرح بچاؤں بس گھر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں بس گھر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند توجہ زیارت السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم نبی اللہ السلام علیکم یا ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم امیر المومنین السلام علیکم سید الوسین السلام علیکم امام المتقین السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی بن ابی طالب السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا بنت رسول اللہ السلام علیکم یا بنت نبی اللہ السلام علیکم سیدہ فاطمہ الزہرا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم بھائی بات اللہ علیہ السلام. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ابن سید الصحابہ. السلام علیکم شہید کربلا. السلام علیکم السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولا یا غریب الغربا. السلام علیکم صفائے بات کرا. السلام علیکم سلطان بے وجہ یا علی بن موسی رضا رخی بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا سیدی یا مولا یا قائم علی محمد یا ابن زہرا یا صاحب الزمان علمان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام امام سید السلام حجت ابن الحسن. السلام علیکم یا صاحب الرسالہ. اجل اللہ تعالی فرج و صلی اللہ تعالی محمد برکات. اللهم صل في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه رزقك غفورا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على